વારાણસીની જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદને લગતી અંજુમન મસ્જિદ મેનેજમેન્ટ કમિટી તરફથી દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે ફગાવી। હાઈકોર્ટે જ્ઞાનવ્યાપીમાં ઈએસઆઈ સર્વેને જારી રાખવાનો આદેશ કર્યો। અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કરતા જણાવ્યું કે ન્યાયહિતમાં ઈએસઆઈનું સર્વે કરવો જરૂરી છે અને તેને લાગુ કરવાની આવશ્યકતા છે। 21મી જુલાઈના રોજ વારાણસીની સેશન્સ કોર્ટે જ્ઞાનવ્યાપીમાં ઈએસઆઈ સર્વે કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો। મુસ્લિમ પક્ષે સેશન્સ કોર્ટના ચુકાદાને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો। આ વિશે વાત કરતા હિન્દુ પક્ષના વકીલ વિષ્ણુ શંકર જૈને જણાવ્યું કે કોર્ટનો આદેશ તાત્કાલિક અસરથી લાગુ થશે। કોર્ટે તેના આદેશમાં ईएसआई ने सर्वे दरमियान मस्जिद ने नुकसान न થાય એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવા જણાવ્યું છે। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डના સભ્ય મૌલાના ખાલિદ રશીદ ફારંગીએ જણાવ્યું કે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે જ્ઞાનવ્યાપીમાં ઈએસઆઈ સર્વેને મંજૂરી આપી છે। કોર્ટ ન્યાય કરશે એવી અમને આશા છે। આ મસ્જિદ લગભગ 600 વર્ષ જૂની છે। કેટલા સમયથી નમાઝ અદા કરવામાં આવે છે। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે સમગ્ર દેશમાં તમામ ધાર્મિક સ્થળો પર પ્લેસ ઓફ વર્શિપ એક્ટ લાગુ કરવામાં આવે જેથી કરી ભવિષ્યમાં આ પ્રકારનો વિવાદ ન થાય। મુસ્લિમ પક્ષ પાસે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ પડકારવાનો વિકલ્પ છે। Allahabad High Court. Today, Allahabad High Court has ordered ASI survey, and we are hopeful that justice will be done, as this masjid is around 600 years old, and Muslims are offering namaz there from last 600 years. And we also want that the Places of Worship Act should be enforced all over India on all the places of worship. The Muslim side has the option to appeal against this order before the Supreme Court. હરિયાણાના નૂમાં થયેલી હિંસા બાદ અસરગ્રસ્ત ક્ષેત્રોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે ત્યારે આ સ્થિતિના કારણે સ્થાનિક લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। આ વિશે વાત કરતા સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે વર્તમાન સ્થિતિના કારણે રાશન અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ખરીદવામાં તકલીફ પડી રહી છે। અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ડરનો માહોલ છે તેના કારણે લોકો બાળકોને રમવા માટે બહાર મોકલતા નથી। આ સાથે બજારમાં પણ લોકોની અવરજવર ઓછી હોવાથી દુકાનદારો પણ હતાશ છે। કેટલાક લોકો પાસે ખાવાના પૈસા પણ નથી। નૂ અને अन्य जिल्लाओं पण थયેલી हिंसामां कुल 6 लोकोना मौत थया। पोलीसे हिंसामां संडोवाયેલા कुल 116 शंकास्पद अधिकारीओनी धरपकड़ करी हती। राशन में सब चीज में दिक्कत तो आ ही रही है। बाहर जा रहे हो उसका भी भैसा। अब जैसे सुबह जा रही हूँ तो ये भी डर लग रहा है कि कोई पीछे से कुछ आ नहीं जाए। डर का माहौल बना हुआ है और बच्चे ने भी बाहर नहीं भेज रहे। बंद पड़ी है, जब कोई बच्चा भी नहीं आ रहा मंडी के अंदर। और हम तो सुबह लगाते हैं अपने शाम को बच्चे के लिए, गरीब आदमी है अपने, जब कोई आएगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। ऐसा कोई नहीं आ रहा मंडी के अंदर। हम सब्जी कहीं से ले भी जाते हैं तो वो पड़ी पड़ी सारी वो हो जाती है खराब। क्या करें और बताइए क्या करा जाए। हरियाणाना मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टरना निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता कांग्रेसना नेता प्रमोद तिवारीए जणाव्યું કે જો પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પોતાની બંધારણીય ફરજ અદા ન કરી શકતા હોય તો ભાજપની સૌથી મોટી નિષ્ફળતા છે। કોંગ્રેસના નેતાએ દાવો કર્યો કે આ હિંસા થઈ નથી પરંતુ કરવામાં આવી છે। હિંસા ભડકાવનાર આરોપીઓ સામે રાજ્ય સરકારે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં હરિયાણાના લોકો ભાજપને હરાવશે। हरियाणा का मुख्यमंत्री जब ये बोल जाए कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते तो उसने संविधान की क्या जो शपथ ली थी, जिसे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी कि मैं सबको कानून के अनुसार सबको उसके अधिकार सुरक्षित रखूंगा, मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह न कर पा रहा हो और ये कह दे कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, तो साफ साफ भाजपा का अपना फेल्योर। હરિયાણાના નૂ અને ગુરુગ્રામમાં થયેલી હિંસા વિશે પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તા મેથ્યુ મિલરે જણાવ્યું કે અમે લોકોને શાંતિ જાળવવા અને હિંસામાં સામેલ ન થવાની અપીલ કરીએ છીએ।
હિંસાગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાં કોઈ અમેરિકી નાગરિક અટવાયા હોય તેવી કોઈ જાણકારી નથી. આ વિશે વધુ જાણકારી માટે દૂતાવાસનો સંપર્ક કરવાનું જણાવ્યું. હરિયાણાના નૂહમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની યાત્રા અટકાવવા બાબતે ઘર્ષણનો બનાવ બન્યો હતો, જેમાં કુલ 6 લોકોના મોત થયા છે. આ બનાવ બાદ સોહના અને ગુરુગ્રામમાં પણ હિંસા થઈ હતી. With respect to the clashes, that obviously we would, as always, urge calm and urge parties to refrain from violent actions. With respect to whether we've heard from any Americans, I'm not aware of that. I'm happy to follow up with the embassy. કોંગ્રેસ પાર્ટીના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલે જણાવ્યું કે દિલ્હી સેવા બિલ મુદ્દે સત્તા પક્ષના લોકો વિપક્ષી દળો પર સંસદમાં ચર્ચા ન કરવાનો આરોપ લગાવે છે, પરંતુ ભાજપના સાંસદ પોતે સદનમાં સમસ્યા ઊભી કરે છે. ભાજપ લોકશાહીમાં માનતી નથી અને આ માટે સંસદનું અપમાન કરે છે. કેન્દ્ર સરકાર સદનમાં મણિપુર હિંસા પર ચર્ચા કરવા માંગતી નથી. વડાપ્રધાન મોદીએ હજુ સુધી સંસદમાં મણિપુર વિશે નિવેદન આપ્યું નથી. They only make ruckus in the parliament, Lok Sabha. On one side they are telling we are not cooperating in the parliament. On the other side they themselves are creating problem in the parliament. They are not believing in the democracy. Basically, this is what is happening. They are making parliament as a mockery. They don't want to discuss Manipur. Prime Minister want to come to the Rajya Sabha or Lok Sabha. What is this? Is he not accountable to the parliament? કોંગ્રેસના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ જણાવ્યું કે વિપક્ષી દળોની માંગ છે કે સંસદમાં દિલ્હી સેવા બિલ પહેલા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરવામાં આવે. વિપક્ષી દળો વિભાજિત થાય તેના માટે દિલ્હી સેવા બિલ લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધન સાથે સંકળાયેલા રાજકીય પક્ષો સદનમાં બિલનો વિરોધ કરશે. જ્યારે બિલને લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પણ અમે તેનો વિરોધ કર્યો હતો. બિલ વિશે ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે વિપક્ષી દળના સાંસદ સભ્યો સદનમાં બેઠા હતા ત્યારે પણ સત્તાપક્ષના સાંસદોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. हमारा मुद्दा साफ है, अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन बीच में आ गया दिल्ली बिल और ये जानबूझ के लाए गए क्योंकि विपक्ष इसमें विभाजित हो. लेकिन हम लोग दिल्ली बिल पे अपना बात रखने की हम सोच लिए हैं. इसलिए जब इंट्रोडक्शन हुई थी उस दिन भी, जिस दिन पेश हुई थी ये बिल, उस दिन भी विरोध जताया. कल भी हम चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा बैठे थे. लेकिन बड़ी हैरान की बात यह है कि अचानक सत्ता पक्ष की एमपी ने नारा लगाने लगे. લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલા મોન્સૂન સત્ર દરમિયાન સાંસદોના વ્યવહારથી નારાજ છે, જેને પગલે તેમણે મોન્સૂન સત્ર દરમિયાન સદનમાં આવવાનો ઇનકાર કર્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે મોન્સૂન સત્રના શરૂઆતથી સદનમાં મણિપુરની હિંસા મુદ્દે હંગામો યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે. એક બાજુ વિપક્ષ આ મુદ્દે વડાપ્રધાન મોદીના નિવેદનની માંગ કરી રહ્યું છે, બીજી બાજુ સત્તાપક્ષ આરોપ લગાવી રહી છે કે આ મુદ્દે વિપક્ષ ચર્ચા નથી કરવા દેતી. સત્તાપક્ષ અને વિપક્ષ એકબીજા પર આરોપ પ્રત્યારોપ લગાવી રહ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે ગૃહની ગરિમા તેમના માટે સર્વોચ્ચ છે અને ગૃહમાં સમજાવટ જાળવવી એ દરેકની સામૂહિક જવાબદારી છે. સૂત્રોના મતે લોકસભામાં અધ્યક્ષનું કહેવું છે કે ગૃહોમાં કેટલાક સભ્યોનું વર્તન ગૃહની ઉચ્ચ પરંપરાઓ વિરુદ્ધનું છે. લોકસભાની ચૂંટણીના પગલે કોંગ્રેસ આક્રમક મૂડમાં દેખાઈ રહી છે. કોંગ્રેસે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને તેલંગાણા માટે સ્ક્રીનિંગ કમિટીની રચના કરી. મહત્વનું છે કે કર્ણાટક વિધાનસભામાં ચૂંટણીમાં જીત નોંધાવ્યા બાદ કોંગ્રેસે લોકસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. પાર્ટી નેતૃત્વએ એક થઈને રાજ્યના નેતાઓ અને કાર્યકરોને લોકસભાની તૈયારીઓમાં લાગી જવાની સૂચના આપી છે. કોંગ્રેસે કર્ણાટકમાં ઓછામાં ઓછી 20 લોકસભા બેઠકો જીતવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પૂર્વ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી, સંગઠન મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ, પાર્ટીના મહાસચિવ અને કર્ણાટકના પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલા, શિવકુમાર સહિત અનેક નેતાઓએ કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં આયોજિત બેઠકમાં હાજરી આપી અને લોકસભામાં કોંગ્રેસની જીત અંગેની રણનીતિ ઘડી હતી. દિવસે ને દિવસે ટામેટાના ભાવ આસમાને આંબી રહ્યા છે, તેવામાં હજી પણ ટામેટાના ભાવમાં ઉછાળો આવે તેવી શક્યતા, કારણ કે એક મહિનાથી ટામેટાના ભાવમાં થયેલા વધારાની વચ્ચે જથ્થાબંધ વેપારીઓએ આગાહી કરી કે આગામી દિવસોમાં ટામેટાનો ભાવ 300 પ્રતિ કિલોએ પહોંચી જશે. જથ્થાબંધ વેપારીઓએ જણાવ્યું કે ટામેટાની આવક ઓછી થવાના કારણે જથ્થાબંધ ભાવમાં વધારો થશે, જેની અસર છૂટક કિંમતોમાં વધારાના સ્વરૂપમાં જોવા મળી શકે છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે વરસાદને પગલે ટામેટાની ખેતીને ભારે અસર પહોંચી છે, જેના કારણે ટામેટાના વાવેતરમાં ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. જથ્થાબંધ બજારમાં ટામેટાના ભાવ 160 રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી વધી 220 રૂપિયા થયો, જેના કારણે છૂટક ભાવ વધી શકે. શાકભાજીના જથ્થાબંધ વેપારીઓને નુકસાન થયું, કારણ કે ભાવ વધતા ટામેટા, કેપ્સિકમ અને અન્ય મોસમી શાકભાજીના વેચાણમાં ભારે ઘટાડો થયો છે.
દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં વરસાદ છે. હવામાન વિભાગે આગામી 4 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી. અહેવાલ મુજબ ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ સહિત 6 રાજ્યોમાં વરસાદ થઈ શકે. ત્રિપુરામાં આગામી 5 દિવસ વરસાદ પડી શકે. ગુજરાતમાં 4 અને 5 ઓગસ્ટે વરસાદનું એલર્ટ છે. કર્ણાટકમાં 2 થી 4 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદ રહેશે. હિમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં 2 થી 5 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદ રહેશે. હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદને લઈ ફરીથી ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું. કિન્નોર અને લાહોલ સ્પીતિ સિવાય અન્ય તમામ 10 જિલ્લાઓમાં આગામી 5 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. ઓડિશાના બાલનગીર સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. હવામાન વિભાગ દ્વારા પ્રદેશના અનેક જિલ્લામાં 4 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યના સુંદરગઢ, સોનપુર, સંબલપુર સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે. 4 ઓગસ્ટ બાદથી વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો થશે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલો પ્રેશર સિસ્ટમ ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાતા ઓડિશામાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ. હવામાન વિભાગે ડીપ ડિપ્રેશન આગામી સમયમાં પશ્ચિમ બંગાળ તરફ આગળ વધશે તેવી આગાહી કરી. पिछले 24 घंटा में हमारा हैवी टू वेरी हैवी फ्यू प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी भी आइसोलेटेड वे में हुआ है. लगभग हमारा मोर देन 20 स्टेशंस में एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल हुआ है. अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में भी रेनफॉल कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करेगा. आज मीन्स नेक्स्ट 24 मीन्स आज मेनली हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल ज्यादा होने का चांसेस है. इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स और कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट रेनफॉल रहेगा. कल से रेनफॉल एक्टिविटी फिर कम हो जाएगा. કર્ણાટકના કલબુર્ગીમાં ભારે વરસાદ બાદ ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા સહિતના બીમારીઓના ઉપદ્રવમાં વધારો થતા સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. કલબુર્ગીના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર ભુવાનેશ પાટીલે જણાવ્યું કે છેલ્લા 2 સપ્તાહ દરમિયાન શહેરમાં સારો વરસાદ પડ્યો. શહેરના બીમારીઓ ન ફેલાય તે માટે તંત્ર સક્રિય છે. ફોગિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓએ ડોર ટુ ડોર સર્વે કરી મચ્છરોના લાર્વે દૂર કરવાની કામગીરી કરી. અમે દરેક નાગરિકને 2 દિવસ કે તેથી વધુ સમય સુધી પાણીનો સંગ્રહ ન કરવાની અપીલ કરીએ છીએ. Corporation is ready to deal with all these issues, mainly related to the dengue cases that may arise due to waterlogging in various areas, especially in the low-lying areas and slum areas. So for that we have already started intensive fogging drive in those areas. Along with that, to identify the larvae, we have been in touch with the health department. We had a meeting with DHO. They have trained our drivers and loaders and our poor karmikas for this larvae survey and how to prevent dengue cases in the city. હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનના લીધે સર્જાયેલી સ્થિતિના કારણે પ્રવાસીઓમાં ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. હિમાચલ પ્રદેશ ટુરિઝમ સ્ટેકહોલ્ડર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ મોહિન્દર શેઠે જણાવ્યું કે વર્તમાન સ્થિતિના કારણે પર્યટન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હિતધારકો ચિંતામાં છે. સિમલાને કાલકા સાથે જોડતો નેશનલ હાઈવે પણ ભારે વરસાદના કારણે ધોવાયો. આ ખૂબ જ ચિંતાજનક બાબત છે. ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનના ડરથી યાત્રીઓ પ્રદેશની મુલાકાત લેવાથી ડરી રહ્યા છે. નેશનલ હાઈવે અને માર્ગોનું યુદ્ધના ધોરણે સમારકામ કરવામાં આવવું જોઈએ. It should be done on the war footing और अल्टरनेटिव रोड भी जो है उनको भी अगर प्रॉपर करके उसको किया जाए. कब तक वो अल्टरनेटिव रोड से आ सकता है उसका पूरा उनको टूरिस्टों को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और कहाँ से वो रोड जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन करे जहाँ से क्लोज्ड है ताकि लोगों को वो उस रूट को यूज़ कर सके. एंड मैं समझता हूँ फिर इसको तो वार फुटिंग पे काम करने की आवश्यकता है बिकॉज ये तो लाइफ लाइन है नॉट ओनली फॉर द टूरिज्म फॉर द हॉर्टिकल्चर आल्सो एंड फॉर द हमारा जो बॉर्डर है इंडियन तिब्बत बॉर्डर वो जहाँ पर यहीं से वो सप्लाईज वगैरह जाती हैं तो इट इज़ अ लाइफ लाइन फॉर दिस सर्किट. રાજસ્થાન સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા ભાજપના નેતા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે પ્રદેશમાં ભ્રષ્ટાચાર, ગુનાખોરી અને મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારમાં વધારો થયો છે. આ સાથે હવે તેમાં લાલ ડાયરીનો પણ સમાવેશ થયો છે. લાલ ડાયરી મુદ્દે રાજસ્થાન વિધાનસભામાં રાજેન્દ્ર ગુડા સાથે હાથાપાઈ કરવામાં આવી હતી. સુધાંશુએ દાવો કર્યો કે લાલ ડાયરીના કેટલાક અંશ પ્રમાણે કોંગ્રેસ અને રાજસ્થાન ક્રિકેટ એસોસિએશનના પૈસાની લેવડ-દેવડના આરોપ છે. આ આરોપ રાજસ્થાન સરકારના પૂર્વ મંત્રીએ લગાવ્યા. લાલ ડાયરી રાજસ્થાન સરકાર માટે બોફર્સ કાંડ સમાન સાબિત થશે. अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं. अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं. तो मैं कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी ए बोफोर्स मूवमेंट फॉर राजस्थान सरकार. The reason is been, the allegation is by the government itself
क्योंकि कैबिनेट मंत्री सरकार होता है, सरकार का हिस्सा होता है। દેશમાં લવ જિહાદના વધતા કિસ્સાઓની વચ્ચે હવે મહારાષ્ટ્ર સરકાર પણ આ મુદ્દે કડક દેખાઈ રહી છે। મહારાષ્ટ્ર સરકાર પણ બીજેપી શાસિત અન્ય રાજ્યોની જેમ લવ જિહાદ પર કાયદો ઘડવાનો વિચાર કરી રહી છે। ભાજપના નેતા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યપ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું કે રાજ્ય પોલીસને નકલી ઓળખનો ઉપયોગ કરી આંતરશ્રદ્ધાળુ લગ્નમાં ફસાવવામાં આવતી હિન્દુ છોકરીઓના કેસોને નિયંત્રિત કરવા માટે એક માનક ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયા એસઓપી બનાવવા માટે પણ કહેવામાં આવશે। ફડણવીસ હોમ પોર્ટફોલિયો પણ ધરાવે છે। રાજ્ય વિધાનસભામાં ચર્ચા દરમિયાન ફડણવીસે જાહેરાત કરી કે પોલીસને આવા કેસોનો સામનો કરવા માટે એક એસઓપી તૈયાર કરવા સૂચના આપવામાં આવશે। દરેક પોલીસ સ્ટેશન આ મુદ્દે સંવેદનશીલ બનશે અને યોગ્ય પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ જશે તો અધિકારીઓને ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે। ટેસ્લા હવે ભારતના મોટર વ્હીકલના વેપારને વધારવા માટે તૈયાર છે। એલન મસ્કની ટેસ્લા ઇન્ડિયા મોટર એન્ડ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પુણેના પંચશીલ બિઝનેસ પાર્કમાં ઓફિસની જગ્યા ભાડે આપી છે। ટેસ્લાના એક્ઝિક્યુટિવ્સનું પ્રતિનિધિ મંડળે ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક કારના વેચાણ માટેના પ્રોત્સાહનો અને તેના લાભ પર ચર્ચા કરવા માટે વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી સાથે મુલાકાત બાદ જગ્યા ભાડે લીધી છે। ટેસ્લાની ભારતીય પેટા કંપની પાસેથી 5 વર્ષ માટે લીઝ પર લેવામાં આવી છે। ટેસ્લાની પેટા કંપનીને પંચશીલ બિઝનેસ પાર્કમાં બી વિંગના પ્રથમ માળે 5,580 વર્ગ ફૂટની જગ્યા રાખી છે, જેનું 1 ઓક્ટોબરથી ભાડું શરૂ થયું। બંને કંપનીઓ દર વર્ષે 5% વધારા સાથે 36 મહિનાના લોક ઇન પીરિયડ પણ સંમત છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે ટેસ્લા 60 મહિના માટે જગ્યા ભાડે લીધી છે, જેનું 11.65 લાખ રૂપિયાથી માસિક ભાડું અને 34.95 લાખ રૂપિયા સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ ચૂકવશે। સ્વિસ આધારિત રિસર્ચ કન્સલ્ટન્સી અર્થ એક્શન ઈ દ્વારા તાજેતરમાં પ્લાસ્ટિકના મેનેજમેન્ટ અંગે વિશ્વ સ્તરે એક રિસર્ચ હાથ ધરવામાં આવી હતી। તેના પરિણામો ચોંકાવનારા રહ્યા। માહિતી અનુસાર વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ક્ષમતાના કારણે આ વર્ષે લગભગ 6,86,42,999 ટન વધારાનો પ્લાસ્ટિક કચરો કુદરતમાં સમાપ્ત થઈ જશે, એટલે કે તેનો નિકાલ આવી જશે। જોકે તેમ છતાં 2040 સુધીમાં વિશ્વ સ્તરે પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ 3 ગણું વધી જશે, જે એક ચિંતાજનક મામલો છે। ઈએના જણાવ્યા અનુસાર ચીન, બ્રાઝિલ, ઇન્ડોનેશિયા, થાઇલેન્ડ, રશિયા, મેક્સિકો, અમેરિકા, સાઉદી અરબ, કાંગો, ઈરાન અને કઝાકિસ્તાન સાથે ભારત એ 12 દેશોમાં સામેલ છે, જે દુનિયાના 52% મિસમેનેજ કરાયેલા પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ માટે જવાબદાર છે। જોકે આ યાદીમાં ભારત 4થા ક્રમે છે। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જીએસટી મામલે જણાવ્યું કે ઓનલાઈન ગેમિંગ અને કેસિનો પર 28% જીએસટી દર 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ થશે। તેમણે જણાવ્યું કે એવું પણ નિર્ણય લેવાયો છે કે આ દર મામલે 6 મહિના પછી ફરીથી સમીક્ષા કરશે। આ 6 મહિનાનો અર્થ એવો નથી કે આજથી 6 મહિના શરૂ થશે, પરંતુ આ 6 મહિના જીએસટી દર લાગુ થવાની તારીખથી ગણવામાં આવશે। On the casino, Goa and Sikkim kept appealing, saying we are small states, we need to be given a consideration. Andhra Pradesh FM also said we should have large heart and help out small states. The council agreed today to come back after 6 months to review the way in which this is getting implemented. ઉત્તર પ્રદેશના સીએમ યોગી આદિત્યનાથે લખનૌ ખાતે વર્લ્ડ બેંકના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી। આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે યુપીના વિકાસના કાર્યો બાબતે વાતચીત કરી, જેમાં રોડ, રસ્તા, પર્યાવરણ, કૃષિ સહિતના પ્રોજેક્ટો પર વર્લ્ડ બેંકની સહાય બાબતે યુપી સીએમએ વાતચીત કરી હતી। કર્ણાટકમાં ભાજપે આક્ષેપો મૂક્યા હતા કે કર્ણાટક સરકાર પાસે વિવિધ યોજનાઓ માટે પૂરતા નાણાં નથી। આનો જવાબ આપતા કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે જણાવ્યું કે કોણ કહે છે સરકાર પાસે પૈસા નથી। કર્ણાટક ખૂબ મજબૂત રાજ્ય છે, અમે યોજનાઓ બનાવી છે, અમે તેનો અમલ કરી રહ્યા છીએ। વસુંધરાની ભૂમિ છે, અમે જે કહ્યું તે તમામ અમલમાં લાવીશું। સિદ્ધરમૈયાએ અમને નાણાં ફાળવ્યા છે, અમે ચૂંટણી બાદ પણ તમામ વચનો પૂરા કરીશું। Who said Karnataka is a very strong state. We have planned ourselves, we are going to implement whatever we have spoken. It is a land of Baswanna. We are going to implement that program. You don't worry. Siddaramaiah has given a budget. Every financial aspect has been kept ready. Even we are going to implement even after the elections. તેલંગાણામાં ચૂંટણી આવતા પહેલા રાજનેતાઓનો પ્રભાવ ભાજપ તરફ વળી રહ્યો છે, ત્યારે તેલુગુ અને તમિલ સિનેમાની જાણીતી અભિનેત્રી અને કોંગ્રેસની પૂર્વ ધારાસભ્ય
જ્યાં સુધી તેલંગાણા ભાજપ અધ્યક્ષ જી કિશન રેડ્ડી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તરુણ ચુગની હાજરીમાં ભગવો ધારણ કર્યો. તેઓ સિકંદરાબાદથી 2009 થી 2014 દરમિયાન કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. We have to serve this country, and under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, you've seen, today we go out of India, people talk about India, and we are proud that what we are today, and what we are today is because of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. હિમાચલ પ્રદેશના પૂર્વ સીએમ અને ભાજપના નેતા જયરામ ઠાકુરે હિમાચલ પ્રદેશના અણધણ વહીવટ બાબતે આક્ષેપ કર્યા. જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ લોકસભામાં સત્ર ચાલુ હોવા છતાં હિમાચલની નુકસાનીના મૂલ્યાંકન બાબતે મુલાકાત લીધી હતી. જે નીતિન ગડકરી મુલાકાતે આવ્યા હતા ત્યારે અધિકારીઓ હાજર નહોતા. તો આપણે કલ્પના કરી શકીએ કે કેવી રીતે રાજ્યની શાસન વ્યવસ્થા ચાલે છે. પ્રોટોકોલ પ્રમાણે જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી રાજ્યની મુલાકાતે હોય છે જે તે વિભાગના અધિકારીઓ હાજર હોવા જોઈએ. જો અધિકારીઓ હાજર હોત તો ઘણી વાતો પર ચર્ચા થઈ શકી હોત. देखिए, इतनी बड़ी घटना घटित हुई, केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए आए. लोकसभा का सत्र चला है, लोकसभा का सत्र छोड़ करके आए, और जब हम वहां पर दौरे पर थे तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे. ना ईएनसी पीडब्ल्यू थे, ना सेक्रेटरी पीडब्ल्यू थे. तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता से इस संकट को ले रही है, इस बात का अंदाजा लग सकता है. મોદી સરનેમ સંબંધિત માનહાનિના કેસમાં શુક્રવારે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. આ પહેલા રાહુલ ગાંધીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાબ દાખલ કર્યો. તેમણે બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું કે સેશન્સ કોર્ટમાં અપીલ પેન્ડિંગ છે, એટલા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે દોષી ઠેરવવા પર સ્ટે મૂકવો જોઈએ. પૂર્ણેશ મોદીએ તેમનું નિવેદન સીધું સાંભળ્યું ન હતું. મારા કેસને અપવાદ તરીકે જોતા રાહત આપવી જોઈએ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે માનહાનિના કેસમાં મહત્તમ સજાના કારણે તેમણે સંસદનું સભ્યપદ ગુમાવ્યું છે. પૂર્ણેશ મોદીએ 31 જુલાઈએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાબ દાખલ કર્યો હતો, જેમાં તેમણે રાહુલ ગાંધીની અરજીને ફગાવી દેવાની માંગ કરી હતી.